నమస్కారం. సిటీ కృష్ణతేజ వార్తలకు స్వాగతం. ముఖ్యాంశాలు. తిరుపతిలో పర్యటించిన చెప్కో అడ్వైజరీ కమిటీ బృందం. మురుగునీటి శుద్ధి విధానాన్ని ప్రశంసించిన బృంద సభ్యులు. దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 సంవత్సరాలు అంశంపై తిరుపతిలో మేధావుల సదస్సు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిని ఎండగట్టిన లోక్సభ సభ్యురాలు అపరాజిత సారంగి. ప్రతి హాస్టల్లో తనిఖీ చేస్తాం. విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదు. కలుషిత ఆహారం తిని అస్వస్థతకు గురైన బీసీ బాలుర హాస్టల్ విద్యార్థులను పరామర్శించిన శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి. భారత అంతరిక్ష చరిత్రలో మరో నూతన అధ్యాయం. యాక్సియం 4 ద్వారా రోదశలోకి దూసుకువెళ్లిన భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా. ఇక వార్తల్లోని వివరాలు. దేశంలో మోదీ పాలన ఎమర్జెన్సీని తలపిస్తోందని కాంగ్రెస్ వాదించడాన్ని బీజేపీ తప్పుపడుతోందని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి లోక్సభ సభ్యురాలు అపరాజిత సారంగి ధ్వజమెత్తారు. దేశాన్ని చీకట్లోకి నెట్టివేసి ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతిలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మేధావుల సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా పార్లమెంటు సభ్యురాలు కేరళ బీజేపీ కో ఇన్ఛార్జ్ అపరాజిత సారంగి హాజరై ప్రసంగించారు. భారతదేశంలో 1975-77 మధ్యకాలంలో 21 నెలల పాటు రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన జరిగిందని ఆరోపించారు. 50 ఏళ్ల క్రితం దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొందని, అందుకు కారణం అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ఏకపక్ష నిర్ణయాలేనని ఆమె పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఎన్నికలను నిలిపివేసి పౌర హక్కులను కాలరాస్తూ రాజ్యాంగ వ్యతిరేక విధానాలను అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ అవలంబించారని ఆరోపించారు. ఎమర్జెన్సీలో రాజకీయ ప్రత్యర్థులైన జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి ఆదర్శవంతమైన నాయకులను సైతం జైల్లో పెట్టించారని గుర్తు చేశారు. పత్రికలపై నిషేధాజ్ఞలు విధించారని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం మోడీ విధానాల వల్ల ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భారత్ వెలుగొందుతూ గ్లోబల్ ఎకానమీలో 4వ స్థానంలో నిలిచిందని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో 13వ స్థానంలో ఉన్న ఎకానమీ నేడు 4వ స్థానానికి చేరిందని, కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వ పారదర్శక విధానం వల్ల దేశం అభివృద్ధి బాటలో పయనిస్తోందని పేర్కొన్నారు. Friends, as I said, let's start on a positive note. Let's be very proud of ourselves. We should be proud of the fact that we belong to the largest democracy of the world. India is the mother of democracies, and we must be very proud of that fact. In all these 75 years after independence, post 1947, we all have worked together very hard, and in the last 10-11 years of Prime Minister Modi's government, we have achieved hugely in various sectors. I'm delighted to remind you that we are the 4th largest economy in the world at the moment. We just surpassed Japan, and very shortly, in the next 2.5 to 3 years, we will be surpassing Germany and becoming the 3rd largest economy of the world. We are the fastest growing major economy of the world. We should all be very proud of this fact. Friends, our growth rate is 6.4%, which is quite high if we compare this growth rate with many of the neighboring countries. We have a huge population, as you know, 1.4 billion, 140 crore. The best part is that this is a young population. The median age is 29 years. We have a foreign exchange reserves of $690 billion, and our retail inflation is coming down with every passing day. It is just 3.16% now. This means we are a good destination for the global capital. In every sector, we are growing by leaps and bounds. We are progressing by leaps and bounds. That's the beauty of India. Friends, we need to start on a positive note. We need to feel good about ourselves. But at the same time, I would like to take you down the memory lane. I would like you to go back to 1975, and I have come here to talk to you about the darkest chapter of post-independence history of India.
I have come here to talk about the authoritarian rule of the Congress in those 21 months, the period of emergency from 25th June 1975 to 21st March 1977, when the democratic processes had been stifled and when there were violations of human rights. I have come here to you to address you and to talk to you about the Congress Party not only stifling our voices, not only curtailing the rights of the press, not only bringing down the judiciary's powers, but all the while trying to grab power and care for the chair and not about the fundamental rights of the people of the country. This is the reason we are here. I will remind you, please go down the memory lane. At that point of time, many of these girls and boys might not have been born. And I told you earlier that it is the median age of our country is just 29 years. So maybe many of you sitting in the hall may not be aware of what happened in 1975, and that's why I'm here. I'm here to remind you about the lessons of the history from which we need to learn a lot, and we need to tell ourselves that we will not do what we did, what the Congress government did at that point of time. We should not repeat what they did, and that is why we are here. Friends, in the midnight of June 25, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi prepared a rough note on a white paper. It did not contain letterhead. It was not her letterhead. It was not her official paper. She went to the then President Fakhruddin Ali Ahmad Sahab and took his orders on that plain white paper, which was not her letterhead, about the emergency that she wanted to clamp on the country. She clamped emergency. Thereafter, after taking the orders of the president, the then president, on a plain white paper. And she said there was internal disturbance within the country and that is why we need to have emergency. She misunderstood and misinterpreted Article 352 of the Constitution. We can never ever forget the then Prime Minister Indira Gandhi and her entire team and the Congress Party for having brought this particular bad period to all of us. Friends, we need to understand as to why it happened. We have to understand that in March 1971, there were general elections. And in general elections, Madam Indira Gandhi won with a thumping majority. The Congress came to power at the center. But unfortunately, the opposition candidate contesting against her, Sri Rajanarayanji, did not agree to her winning, and he said there were a lot of malpractices involved and the electoral machinery had been misutilized and mishandled just to secure her seat. And he went to the Allahabad High Court against this winning of Prime Minister Indira Gandhi in her seat. My dear friends, at that point of time, what was the situation in the country? I want all of you to know, to understand, to appreciate, to acknowledge as to what happened then. The situation in the country was extremely negative. There was an economic downturn. There was economic distress. There was a lot of poverty around. And at that point of time, the
inflation was high and the food crisis was very much everywhere. And naturally, when this situation would be there, there'll be a lot of public discontentment all over the country. The Navnirman movement, if you read about, was very much there in especially Bihar and Gujarat under the students' leadership. In 1974, she brought about the president's rule in Gujarat. But my dear friends, that president's rule in Gujarat in 1974 was just a trailer to the film which actually took place on June 25, 1975, when emergency was imposed on the country by Indira Gandhi and her team. And I don't think the entire country will ever forgive and forget this particular misdeed. I underscore this particular misdeed of Indira Gandhi and her team and the Congress party. తిరుపతి నగరంలో భూగర్భ డ్రైనేజీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఢిల్లీ నుండి తిరుపతికి వచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజారోగ్య పర్యావరణ ఇంజనీరింగ్ సంస్థ చెప్కో అడ్వైజరీ కమిటీ ప్రతినిధులు బుధవారం ఉదయం తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ఎన్ మౌర్యతో కలిసి పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. అమృత్లో భాగంగా యూజీడీ నెట్వర్క్ ప్రధాన పైప్లైన్ మెయిన్ లైన్ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఢిల్లీ నుంచి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అర్బన్ అఫైర్స్ అండ్ అమృత్లోని చెప్కో విభాగం అడ్వైజరీ కమిటీ సభ్యులైన చౌరాసియా అమిత్లు తిరుపతికి చేరుకున్నారు. బుధవారం ఉదయం భూగర్భ డ్రైనేజీ యూజీడీ నెట్వర్క్ ప్రధాన సమస్యగా ఉన్న రేణిగుంట రోడ్డులో భూమిలోకి కుంగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ప్రధాన పైప్లైన్ చాలా కాలం క్రితం ఏర్పాటు చేశారని, ప్రధానంగా ఉన్న సమస్యలను తదితర విషయాలను కమిషనర్ అడ్వైజరీ కమిటీ బృందానికి వివరించారు. అనంతరం సభ్యులు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలను పరిశీలించి సమస్య పరిష్కారం కోసం చేయాల్సిన ఏర్పాట్లపై నగరపాలక సంస్థ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో చర్చించారు. అలాగే తూకివాకం వద్ద ఉన్న మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. నగరం నుండి మురుగునీరు వస్తున్న విధానం, శుద్ధి చేయడం, పరీక్షలు చేసిన అనంతరం నీటిని తిరిగి వినియోగించే విధానాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ మురుగునీటి శుద్ధి విధానాన్ని ఇంజనీరింగ్ అధికారులు వివరించారు. ఇక్కడ శుద్ధి చేసిన నీటిని 2 విధాలుగా వినియోగిస్తున్నామని తెలిపారు. శుద్ధి చేసిన నీటిని కొంత భాగం ల్యాంకో ఫ్యాక్టరీకి, కొంత నీటిని చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యవసాయ భూములకు వినియోగించడం జరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు రైతులతో మాట్లాడి పలు విషయాలు తెలుసుకున్నారు. మురుగునీటి శుద్ధి విధానం బాగుందని, ఈ మొత్తం విధానాన్ని డాక్యుమెంట్ రూపంలో రూపొందించాలని అధికారులకు సూచించారు. అడ్వైజరీ కమిటీ వెంట సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ శ్యామ్ సుందర్, మున్సిపల్ ఇంజనీర్ గోమతి, డిఈ రమణ, ఏఈ శిల్ప, మస్తాన్ తదితరులు ఉన్నారు. పార్లమెంటు సభ్యురాలు మరియు బీజేపీ కేరళ స్టేట్ కో ఇన్ఛార్జ్ అపరాజిత సారంగికి బీజేపీ జిల్లా సాంస్కృతిక విభాగం అధ్యక్షులు గుండాల గోపీనాథ్ రెడ్డి ఘన స్వాగతం పలికారు. దేశాన్ని చీకటిలోకి నెట్టివేసిన ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా తిరుపతిలో జరగనున్న మేధావుల సదస్సుకు విచ్చేసిన పార్లమెంటు సభ్యురాలు మరియు బీజేపీ కేరళ స్టేట్ కో ఇన్ఛార్జ్ అపరాజిత సారంగికి బీజేపీ జిల్లా సాంస్కృతిక విభాగం అధ్యక్షులు గుండాల గోపీనాథ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘన స్వాగతం పలికారు. స్వాగతం పలికిన వారిలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు సామంచి శ్రీనివాస్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భానుప్రకాష్ రెడ్డి, బీజేపీ నాయకులు ముని సుబ్రహ్మణ్యం, కోల ఆనంద్, తొండమనాటి సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి, మల్లారపు రవిప్రసాద్, గవ్వల అశోక్, జల్లి మధుసూదన్ ఉన్నారు. శ్రీకాళహస్తి గురుకుల పాఠశాలలో అడ్మిషన్ల కోసం నిర్వహించిన ప్రవేశ పరీక్షలకు విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. శ్రీకాళహస్తిలోని కాసా గార్డెన్స్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గురుకుల పాఠశాలలో 6, 7, 8, 9 విద్యార్థులకు మిగిలి ఉన్న భర్తీ ఖాళీలకు ప్రవేశ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షకు తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల నుండి 1500 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. దీంతో కళాశాల ఆవరణ మొత్తం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో నిండిపోయింది. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ జయశ్రీ మాధవిలత మాట్లాడుతూ తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల నుండి విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరయ్యారని వారు తెలిపారు. ఉదయం 6వ తరగతికి 400 మంది, 7వ తరగతికి 450 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరు కాగా 8, 9 తరగతులకు మధ్యాహ్నం పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుందని, దీనికి సుమారు 800 మంది విద్యార్థులు హాజరవుతారని తెలియజేశారు. వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగు చర్యలు తీసుకున్నట్లు వారు పేర్కొన్నారు. అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు విచ్చేయడంతో కొద్దిపాటి ఇబ్బందులు కలిగాయని, వాటిని కూడా పరిష్కరించి ప్రశాంత వాతావరణంలో పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు తెలియజేశారు. శ్రీకాళహస్తిలో చిత్తూరు మరియు తిరుపతి జిల్లాల మొత్తం మీద 6, 7, 8, 9 తరగతులలో మిగిలి ఉన్నటువంటి వేకెన్సీ పొజిషన్ కి ఎగ్జామ్ జరిగింది. ఈ రోజు ఇక చుట్టుపక్కల విలేజెస్ నుంచి మరియు ఈ 10 మంది పాఠశాలల నుంచి కూడా చాలా మంది మనకు అప్లై చేసుకున్నారు. మనకు ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి విద్యార్థినులు 6వ తరగతి వాళ్ళైతే పొద్దున 6, 7 తరగతులకు జరిగింది. మధ్యాహ్నము 8, 9 తరగతులకు, పొద్దున 6, 7 తరగతులకు, మధ్యాహ్నము 8, 9 తరగతులకు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది.
6-7కి ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. సో ఇందులో మనకి 6వ తరగతి విద్యార్థినులు 400 మంది, 7వ తరగతి విద్యార్థినులు 450 మంది అపీల్ అయ్యారు. అందరూ లక్షణంగా పరీక్ష రాశారు. ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో సురక్షితంగా పంపించడం జరిగింది. మేమందరం కూడా ఇక్కడే ఉన్నాము. సో మధ్యాహ్నము 8-9 తరగతులు జరుగుతుంది, 2 నుంచి 3 వరకు. సో ఇట్లా ఒకేసారి అన్ని జిల్లాలకు కలిపి ఎందుకు పెట్టారంటే, 2 జిల్లాలకు కలిపి ఎందుకు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారంటే దానికి కారణం ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ అక్రమంగా అవినీతిగా పిల్లలకు సీట్లు ఇవ్వడం అనేది తప్పు. సో ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర రాసినట్లయితే, అందరూ ఒక దగ్గరే రాసినట్లయితే చాలా నిజాయితీగా ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. సో పిల్లలకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అక్రమంగా అన్యాయంగా సీట్లు ఇవ్వడం జరగదు, న్యాయబద్ధంగా సీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని మా DCO మేడం గారు శ్రీమతి తోట పద్మజ గారు, 2 జిల్లాలకు సమన్వయకర్త మేడం గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు, మా సెక్రటరీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది. సో 6-7 తరగతులకు అప్లై చేసిన విద్యార్థినులందరూ కూడా ఎగ్జామ్ చాలా బాగా రాశారు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో వాళ్ళ ఇళ్లకు వెళ్లారు. ఇంకా మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3కు 8-9 తరగతుల వారికి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. మాకు పోలీసు వారు చాలా సహాయ సహకారాలు అందించారు. ప్రెస్ మీరు కూడా చాలా సహాయ సహకారాలు అందించారు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు కూడా, యువత కూడా అంటే ఎక్కువ మాబ్ అనేది రావడం జరిగింది. పేరెంట్స్ చాలా మంది రావడం జరిగింది. అంటే ఒక బిడ్డకు ఒక 5 మంది లెక్కన ఒక 1000 మంది బిడ్డలకు ఒక 5000 మంది దాకా ఇక్కడ పేరెంట్స్ హాజరు కావడం జరిగిందండి. కానీ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈ స్టూడెంట్స్ కి ఇంతమంది పేరెంట్స్ హాజరు కావడం అనేది ఇదే మొదటిసారి. అంటే పేరెంట్స్ లో చాలా అవేర్నెస్ వచ్చిన దానికి మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాము. నమస్కారం అండి, నేను గురుకుల పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రోజు మార్నింగ్ 6 to 7, ఆఫ్టర్నూన్ 8 to 9 స్టూడెంట్స్ కి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. 6 to 7 దగ్గర 900 మంది హాజరైనారు. అందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలు మేము కలిగించినాము. ఈవెన్ మాకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇచ్చినారు. పిల్లలందరూ ఎగ్జామ్ రాసి ఎవరెవరైతే మెరిట్ లో సీట్ వస్తుందో వాళ్ళందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని మా DCO మేడం గారు, పద్మజ మేడం గారు, ఇంకా మా సెక్రటరీ సారు వీళ్ళందరూ కూడా మెరిట్ స్టూడెంట్స్ తీసుకోవాలి, మెరిట్ కి వాల్యూ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసి ఇంతమంది రావడం అనేది, ఈ అవేర్నెస్ పెరిగింది అనేది దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకా ఎక్కువగా మేము మా పిల్లలకి బాగా హెల్ప్ చేసి బాగా చదివే విధంగా అన్ని విధాలా తోడ్పాటు చేసి, ఇప్పుడు 5th నుండి ఇంటర్ వరకు ప్రతి క్లాస్ లోని 80 మంది స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటామండి. వాళ్లకు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి నోట్ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, షూస్, సాక్స్, ఇంకా పెన్స్, పెన్సిల్స్, స్టేషనరీ, ఎవ్రీథింగ్ అండి అన్ని ఇస్తున్నారు. మంచి ఫుడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ సన్న బియ్యం పెడుతున్నారు. పూటకి అన్ని కూడా ఇస్తున్నారు. కాబట్టి పిల్లలకు అన్ని సౌకర్యాలు మేము కలిగిస్తున్నాము. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాలని. ఇప్పుడు 500 వస్తారు. అంటే మేము లోపల మాకు అంత సౌకర్యాలు ఏం లేవండి. ఉన్న దాంట్లోనే పిల్లలకు వాటర్ ఫెసిలిటీ కలిగించినాము. రేణిగుంట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారిగా డాక్టర్ చక్రపాణి బాధ్యతలు స్వీకరించడంతో రేణిగుంట గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ నగేష్, ఆశా సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు జూలియన్ రాజులు కలిసి బుధవారం మధ్యాహ్నం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో డాక్టర్ చక్రపాణిని శాలువలతో సత్కరించారు. రేణిగుంట ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలోని ప్రజలకు వైద్య సేవలను అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు డాక్టర్ చక్రపాణి వారికి వివరించారు. రేణిగుంట పంచాయతీకి కూడా తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని సర్పంచ్ నగేష్ తెలిపారు. ఆశా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఉచిత వైద్య సేవలను అందించి మందులను పంపిణీ చేస్తూ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నట్లు ఆశా సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు జూలియన్ రాజు ఆయనకు తెలిపారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు. చదలవాడ దంత వైద్య కళాశాల మరియు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో అత్యాధునిక దంత వైద్య సేవలు అందుబాటులోనికి తెచ్చారు. అన్ని దంత సమస్యలకు ఒకే చోట పరిష్కారం. అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంగణం చదలవాడ దంత వైద్యశాల. అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులచే అందమైన చిరునవ్వు కోసం ఆధునిక దంత వైద్యం. పిప్పి పళ్లకు, రూట్ కెనాల్, చిగురువాపు వ్యాధులకు అత్యాధునిక చికిత్స. ఎత్తుపళ్ళు, వంకర పళ్ళు, రంగుమారిన పళ్లకు ప్రత్యేకమైన వైద్య బృందంచే చికిత్స. అంతేకాకుండా చదలవాడ విద్యా సంస్థల్లో రాయలసీమలోనే ఆర్కిటెక్చర్ కోసం మొట్టమొదటి ప్రైవేటు కాలేజ్ చదలవాడ అరుణ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్. అత్యుత్తమ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కలిగి సమర్థవంతమైన టీచింగ్ స్టాఫ్తో విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్స్తో కూడిన విద్యాబోధన చదలవాడ అరుణ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్లో. సంప్రదించండి. చదలవాడ కృష్ణతేజ దంత వైద్య కళాశాల, రేణిగుంట రోడ్, తిరుపతి. తిరిగి వార్తల్లోకి స్వాగతం. భారత అంతరిక్ష చరిత్రలో మరో కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది.
విశ్వ వినువీధుల్లో దేశ కీర్తి పతాక రెపరెపలాడే మధుర ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. కోట్లాది మంది భారతీయుల ఆకాంక్షలు శుభాశీస్సులను గుండెల నిండా నింపుకుని మన వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా రోదశలోకి పయనమయ్యారు. ఆయనతో కలిసి మరో 3 వ్యోమగాములను తీసుకుని యాక్సియం 4 నింగులోకి దూసుకెళ్లింది. ఫ్లోరిడాలోని నాసా కెనడీ స్పేస్ సెంటర్లో భారత కాలమానం ప్రకారం బుధవారం మధ్యాహ్నం 12:01 చేపట్టిన ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతంగా అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టబడింది. కొద్ది క్షణాల తర్వాత రాకెట్ నుంచి వీరి క్యాప్సూల్ విడిపోయి ISS దిశగా ప్రయాణం కొనసాగించింది. వాస్తవానికి ఈ ప్రయోగం మే 29న జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ పలు దఫాలుగా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. ఇవాళ కూడా ఈ ప్రయోగానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు సమస్య తలెత్తగా శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని సరిచేయడంతో అంతా సవ్యంగా జరిగింది. కాగా అమెరికాకు చెందిన వాణిజ్య అంతరిక్ష సంస్థ యాక్సియం స్పేస్ ఈ మిషన్ను చేపట్టింది. భారత రోదసి పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో, అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా, ఐరోపా అంతరిక్ష సంస్థ ESAలు ఇందులో భాగస్వామ్యం వహించాయి. శుభాంశు శుక్లాతో పాటు మిషన్ కమాండర్ అమెరికాకు చెందిన పెగ్గీ విట్సన్, స్పెషలిస్టులు హంగేరీకి చెందిన టిబర్ కపు, పోలాండ్కు చెందిన స్లావోవ్ ఉజ్నాస్కీ, విస్నియోస్కీ రోదసిలోకి వెళ్లారు. ఈ ప్రయోగంలో శుభాంశు మిషన్ పైలట్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. అంతరిక్షంలో ఆయనను షుక్స్గా పిలువనున్నారు. వీరు 28 గంటల ప్రయాణం తర్వాత భూమికి 400 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని ISSకు చేరుకుంటారు. భారత కాలమానం ప్రకారం గురువారం సాయంత్రం 4:30 గంటలకు వీరి వ్యోమనౌక ISSతో అనుసంధానమవుతుంది. ISSలో శుభాంశు బృందం 14 రోజుల పాటు ఉంటుంది. భారరహిత స్థితిలో పలు ప్రయోగాలు నిర్వహించడంతో పాటు ప్రధాని మోదీ, పాఠశాల విద్యార్థులు, ఇతరులతో అక్కడి నుంచి ముచ్చటిస్తారు. ఈ ప్రయాణం ద్వారా శుభాంశు గడించే అనుభవం 2027లో చేపట్టే స్వీయ మానవ సహిత యాత్ర గగన్యాన్కు ఉపయోగపడుతుందని ఇస్రో చెబుతోంది. ISSలో శుభాంశులు ఇస్రో తరపున 7 ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తారు. దీర్ఘకాల రోదసి యాత్రల సమయంలో పోషకాహారం, జీవనాధార వ్యవస్థల విషయంలో ముందడుగు వేయడానికి ఉద్దేశించిన ప్రయోగం కూడా ఇందులో ఉంది. భారరహిత స్థితి వల్ల ఎముకలు, కండరాలు, గుండె, రక్తనాళాలు, రోగనిరోధక వ్యవస్థపై ప్రభావాన్ని శోధిస్తారు. నాసా నిర్వహించే 5 ఉమ్మడి అధ్యయనాల్లో శుభాంశు పాల్గొంటారు. మొత్తం మీద యాక్సియం 4 వ్యోమగాములు 31 దేశాలకు చెందిన 60 శాస్త్రీయ ప్రయోగాలను నిర్వహిస్తారు. తద్వారా ISSలో ఒకే మిషన్లో అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రయోగాలు చేపట్టినట్లవుతుంది. ఈ ప్రయోగంతో 41 ఏళ్ల తర్వాత మన వ్యోమగామి ఒకరు రోదసిలో భారరహిత స్థితిలో తేలియాడబోతున్నారు. అంతకుముందు 1984లో సోవియట్ యూనియన్కు చెందిన ఇంటర్ కాస్మోస్ కార్యక్రమం కింద సోయిజ్ T-11 వ్యోమనౌకలో రాకేష్ శర్మ అంతరిక్షంలోకి వెళ్లి వచ్చారు. ఆ తర్వాత భారత పౌరుడొకరు రోదసియానం చేయడం మళ్లీ ఇప్పుడే. శ్రీకాళహస్తిలోని BC బాలుర హాస్టల్లో ఫుడ్ పాయిజన్ కారణంగా అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులను ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి పరామర్శించారు. శ్రీకాళహస్తిలోని స్వర్ణముఖి నది కరకట్టపై ఉన్న BC హాస్టల్లో ఫుడ్ పాయిజన్ కారణంగా 16 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైన విషయం విదితమే. ఈ నేపథ్యంలో హాస్టల్ను ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి తనిఖీ చేశారు. అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులను పరామర్శించి వారి ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు అనారోగ్యం పాలవడం పట్ల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి హాస్టల్ను తనిఖీ చేయడం జరుగుతుందని, ఎక్కడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందజేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సంబంధిత హాస్టల్ వార్డెన్ పల్లా వెంకటేశ్వర్లను విధుల నుండి తప్పించినట్లు ఆయన తెలియజేశారు. విద్యార్థులకు ఆయన భరోసా కల్పిస్తూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగినా తన దృష్టికి తీసుకురావాలని ఆయన విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు విజయకుమార్, చెంచయ్య నాయుడు, నెమళ్ళూరు బుజ్జి, కిట్టు, పోలూరు శ్రీనివాసులు రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిన్న పొద్దున జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అందరూ తెలిసిందే. 16 మంది మన BC హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ కొద్ది అస్వస్థతకి గురయ్యారు. అది కనుక్కుంటే ఎంక్వైరీ చేస్తే పులిసిపోయిన ఇడ్లీ పిండి వాళ్ళు జరిగిందని తెలిసింది. పిల్లలు కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఆ కంప్లైంట్ మేరకు ఇమీడియట్ గా ఉన్న వార్డెన్ సస్పెండ్ చేశాం. తర్వాత అక్కడ ఎవరైతే కుక్కున్నారో, ఎవరైతే వంటకాలు ఉన్నారో ఆమెను కూడా ఇమీడియట్ గా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది, ఆన్ ఎయిర్ పెట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా పర్సనల్ గా నేను కూడా నిన్నటి నుంచి వాళ్ళు మానిటర్ చేశాను. దాంట్లో 16 మందిలో 2 ఇప్పుడే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మీరు 14 మంది పిల్లలతో కూడా పేరెంట్స్ తో పోవడం జరిగింది. పేరెంట్స్ కూడా మేము మాట్లాడాం. అట్నే బ్రహ్మాండంగా మనం మా లోకేష్ అన్న గారి ఆలోచన మేరకు, బాబు గారి ఆలోచన మేరకు మంచి సన్న బియ్యం ఇస్తున్నారు. ఈ రోజు చూశాను, వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో చెప్తున్నారు, ఇంతవరకు బియ్యం బాగాలేదన్నా, తిండి కడుపునొప్పి వచ్చేది, ఇప్పుడు బాగుంది, బ్రహ్మాండంగా సన్న బియ్యం ఇస్తున్నారు అని చెప్పడం జరిగింది. అట్నే బుక్స్ కాడికి వస్తే మంచి బుక్స్ వితౌట్ పొలిటికల్ పోస్టర్స్, అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పోస్టర్ లేకుండా ఇంకో ఫోటో కూడా ఉండింది. ఇప్పుడు అవన్నీ తీసేసి ఎక్కడ కూడా ఎవరు ఫోటోలు లేకుండా ప్రాపర్ గా మంచి క్వాలిటీ బుక్స్ ఇస్తున్నాం.
అట్లనే మంచి క్వాలిటీ బ్యాగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. నిజంగానే లోకేష్ గారి ఆలోచన ఏంటంటే దేవాంశ్ కొడుకు ఆయన కొడుకు ఏ రకంగా చేస్తాడో అదే రకంగా అందరు పిల్లలు చేయాలో ఆలోచన, మంచి ఆలోచన. మేమందరం కూడా అన్నకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అట్లనే ఆయన ఆలోచన ఎంత దూరం పోతుందంటే కింద స్థాయిలో కూడా స్కూల్స్ ఎట్టున్నాయి, లేడీస్ స్కూల్స్ దగ్గర బయట పిల్లలు హాస్టల్ బయట కూడా వీడికి ఎవరు పెట్టాలా, ఇవన్నీ కూడా మరి తగిన చర్యలు తీసుకున్నందుకు మేము ఆనందిస్తున్నాం. తప్పకుండా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. వచ్చే రోజుల్లో కూడా నాకు కూడా 2 కూతుర్లు కాబట్టి ఏ రకంగా పిల్లల్ని చూసుకోవాలో ఆ రకంగా పిల్లల్ని చూసుకుంటాం. వచ్చే రోజుల్లో కూడా ఇది మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా మేము కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఎవరితో అందరితో మాట్లాడుకొని అవసరమైతే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ పెట్టి ఎవ్రీ 2 వీక్స్ ఒకసారి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ పెట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి ఉన్నాయి తనిఖీలు వేసుకుంటా. నేను కూడా ఇంకటి నుంచి డిసైడ్ చేశాను, మంత్లీ ఒక 3-4 టైమ్స్ ఒక సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ టు స్కూల్స్ అన్ని దగ్గర పోతా. ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా తప్పు చేసామో దాడి చేసి సస్పెండ్ చేయడమే, దాని తప్ప ఇంకోటి ఉండదు. శ్రీకాళహస్తిలో విద్యుత్ శాఖ అధికారులు సూర్యఘర్పై ప్రజలకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేటు కళ్యాణ మండపంలో సూర్యఘర్పై జిల్లా విద్యుత్ శాఖ అధికారి రెడ్డెప్ప ఆధ్వర్యంలో సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ అవగాహన సదస్సులో ప్రజలు మరియు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా విద్యుత్ శాఖ అధికారి రెడ్డెప్ప మరియు ఏఏఓ నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. దీనివల్ల విద్యుత్ భారం తగ్గుతుందని వారు తెలియజేశారు. విద్యుత్ సోలార్ను ఏర్పాటు చేసుకునే వినియోగదారునికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 కిలోవాట్లకు 78,000 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇవ్వగా ఏపీ ప్రభుత్వం బీసీలకు మరో 20,000 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు. జాతీయ బ్యాంకులు ఈ సోలార్ సిస్టంకు లోన్ సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు వారు పేర్కొన్నారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యుత్ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా పీఎం సూర్యఘర్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దేశంలో 1 ఇళ్లకు సోలార్ రూఫ్ టాప్ ద్వారా కన్జ్యూమర్స్కి సోలార్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సంకల్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇంకా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చి ఈ స్కీమ్ని బీసీలకు అదనంగా 20,000 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తుంది. 1 కిలోవాట్లకు సబ్సిడీకి గాను 30,000 రూపాయలు కన్జ్యూమర్కి ఇస్తారు. 2 కిలోవాట్లకు 60,000, 3 కిలోవాట్స్ 78,000 సబ్సిడీ ఇస్తారు. బీసీలకు అదనంగా ఒక 20,000 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తుంది. మొత్తం 98,000 రూపాయలు సబ్సిడీ వస్తుంది ఈ పథకం కింద. ప్లస్ బ్యాంకు కూడా వివిధ బ్యాంకులు, నేషనల్ బ్యాంకులు అన్నీ కూడా ఈ స్కీమ్ కింద మీకు రుణాలను అందిస్తాయి కన్జ్యూమర్స్కి. ఈ 3 కిలోవాట్స్ గాను 2,10,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది మీకు. సబ్సిడీ పోను 78,000 సబ్సిడీ పోను 1,40,000 మీకు ఖర్చు అవుతుంది. సబ్సిడీ నేరుగా మీ వినియోగదారుని అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్కే జమ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే సోలార్ రూఫ్ టాప్ పెట్టి దాన్ని సింక్రనైజ్ చేస్తారో దాని తర్వాత సోలార్ నెట్ మీటరింగ్ పెడతారో 2 మీటర్లు ఉన్నాయి, గ్రాస్ మీటరింగ్, నెట్ మీటరింగ్. జనరల్ కన్జ్యూమర్స్ అంతా కూడా నెట్ మీటరింగ్ ఆఫ్ చేస్తారు. నెట్ మీటరింగ్ ద్వారా కన్జ్యూమర్ మిగిలి ఏదైతే విద్యుత్తును మాకు డిస్కమ్కి సప్లై చేస్తారో దానికి బదులుగా కన్జ్యూమర్కి మేము ₹2.99 వినియోగదారుని అకౌంట్కి ప్రతి నెల జమ చేస్తాము. ప్రతి నెల ఈ స్కీమ్ ద్వారా 2023 పాలసీని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. పిఎం సూర్య గారి కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వినియోగదారులకు అందరినీ మనం ఆహ్వానించాము ఈరోజు. ఈ స్కీమ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనకు 1 కిలోవాట్కి 60,000 రూపాయలు వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు. మొత్తం 1,20,000 అవుతుంది. 1,20,000 అంటే వాళ్ళు వెండర్ పర్సెంటేజ్ అంతా 1,40,000 వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ అయినారు. ఈ 1,40,000 మనకు వచ్చి 60,000 రూపాయలు సబ్సిడీ వస్తుందండి. 80,000 పడుతుంది. 3 కిలోవాట్స్ అయితే 1,95,000, 78,000 సబ్సిడీ పోను మనకు 1,17,000 రూపాయలు వినియోగదారు కట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. దీనికి బ్యాంక్ లోన్లు కూడా ఇక్కడే స్పాట్లో కూడా మేము అరేంజ్ చేస్తున్నాము. మీరు 3 కిలోవాట్లు అంటే నెలకు మనకు ఎంఆర్ఎంఈ 2,700 రూపాయలు కరెంట్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఆ 2,700 రూపాయలు మీరు ఈఎంఐ కింద బ్యాంకు కట్టుకున్నారంటే మనకు 45 నెలల నుంచి 48 నెలల లోపల ఆ లోన్ అమౌంట్ కూడా తీరిపోతుంది. ఆ 4 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ 21 సంవత్సరం మనకు ఫ్రీగా కరెంటు వాడుకోవచ్చు. దీంట్లో మనకు వినియోగదారుడు ఎట్లాంటి రూపాయి కూడా చేతిలో పెట్టడం అవసరం లేకుండా ఈ స్కీమ్ రెడీ చేశాము. మీరందరూ సహకరించి ఈ బ్యాంక్ లోన్ ద్వారా తీసుకున్నారంటే మీకు రూపాయి ఖర్చు కాదు. మీ ఇంటికి కావాల్సిన కరెంట్ ఛార్జీలు కూడా పూర్తిగా మనం తప్పించుకునే వీళ్ళు కట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు. కన్జంప్షన్ అంటే 20,000 రూపాయలు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఈ 60,000 రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది కాకుండా 20,000 స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. ఇంకా 20,000 మనకు తగ్గుతుంది. అప్పుడు ఈ 45 నెలల పీరియడ్ కాస్త 35 నెలలకి కూడా అయిపోతుంది మనం తీసుకునే లోన్ అమౌంట్.
కలుషితాహారం తిని అస్వస్థతకు గురైన శ్రీకాళహస్తి బీసీ హాస్టల్ విద్యార్థులను బీసీవై పార్టీ అధ్యక్షులు బోడే రామచంద్ర యాదవ్ పరామర్శించారు. శ్రీకాళహస్తిలోని స్వర్ణముఖి నది కరకట్ట వద్ద ఉన్న బీసీ హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులు మంగళవారం నాడు కలుషిత ఆహారం తినడంతో 16 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వీరికి శ్రీకాళహస్తి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సిబ్బంది మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో నేడు సురక్షితంగా పూర్తి ఆరోగ్యవంతులై హాస్టల్కు వచ్చారు. కాగా బుధవారం విద్యార్థులను బీసీవై పార్టీ అధ్యక్షుడు బోడే రామచంద్ర యాదవ్ హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థులను పరామర్శించి ఫుడ్ పాయిజన్ ఏ విధంగా అయిందో విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఉన్న బీసీ సంక్షేమ హాస్టల్లో నిన్న జరిగిన సంఘటన గురించి అందరికీ తెలిసిందే. నిన్న ఉదయము విద్యార్థులకు ఇచ్చిన అల్పాహారంలో పాయిజన్ జరగడం వల్ల సుమారు 16 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యి ఆసుపత్రి పాలయ్యి చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ అరం జరిగింది. ఇక్కడ పరిస్థితులు గమనించిన తర్వాత నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడున్న అధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో హాస్టల్ వార్డెన్ గా పూర్తి నిర్లక్ష్యం వల్లే నిన్న జరిగిన సంఘటన కావచ్చు, మిగిలిన సమస్యలన్నింటికీ కారణం కావచ్చు. అదే విధంగా వాళ్ళకి సరైన ఆహారం అందించినప్పుడు ఇక్కడ ఇబ్బందుల గురించి విద్యార్థులు తెలియజేస్తే వాళ్ళని కొట్టే ప్రయత్నం చేయడము, వాళ్ళ మీద ఒక అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం కూడా హాస్టల్ వార్డెన్ చేస్తున్నారని చెప్పి చాలా మంది పిల్లలు వాపోతున్నారు. ఈ రోజు హాస్టల్ అంటే తల్లిదండ్రులు తన పిల్లలను ఒక బిడ్డలాగా చూసుకుంటారనే ఒక నమ్మకంతో ప్రభుత్వ హాస్టల్లో జాయిన్ చేస్తే వీళ్ళు నీచంగా దారుణంగా ప్రవర్తించే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ రోజు బీసీ హాస్టల్లో ఉన్న సమస్యలు పరిస్థితులు కేవలము శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో ఉన్న హాస్టల్లో మాత్రమే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బీసీ హాస్టల్లో కావచ్చు, దళితులకు సంబంధించిన హాస్టల్లో కావచ్చు, ఇలాంటి సమస్యలే ఉన్నాయి. సరైన సదుపాయాలు లేవు, సొంత భవనాలు లేవు, చాలా చోట్ల నీటి సమస్య ఉంది. వీళ్ళు ప్రకటిస్తున్న మెనూ ప్రకారం ఆహారాన్ని అందించడం లేదు. ఎంత దారుణం అంటే ఒక్కొక్క విద్యార్థికి కేవలం రోజుకి 38 రూపాయలు మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారంటే ఒక పూటకి సుమారు 12 రూపాయల 50 పైసలు చెల్లించే పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజు 12 రూపాయలు అంటే కనీసం ఒక వాటర్ బాటిల్ కూడా రాని సందర్భంలో ఒక విద్యార్థికి ఒక పూటకి ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్న మెస్ ఛార్జెస్ 12 రూపాయలు. ఇది చాలా దారుణమైన విషయం. ఈ రోజు జైల్లో ఉన్న ఖైదీలకు కూడా రోజుకి 250 రూపాయల లెక్కన ఖర్చు పెడుతోంది ప్రభుత్వం. కానీ భావి భారత పౌరులని చెప్పుకునే పిల్లలకు, విద్యార్థులకు పూటకు 12 రూపాయలు చెల్లించి ఈ రోజు అనేక సమస్యలకు ప్రధాన కారణము ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం. దాంతోపాటు మెస్ ఛార్జెస్ సరిగా చెల్లించడం లేదు, అదేవిధంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ చెల్లించడం లేదు, సరైన వసతి సదుపాయాలు కల్పించడం లేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న హాస్టల్స్ లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించాలి, మెస్ ఛార్జెస్ పెంచాలి, కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ పెంచాలి. వీటన్నింటిపైన చిత్తశుద్ధితో ప్రభుత్వం స్పందించిన ఎడల ఖచ్చితంగా దీని మీద పోరాటం చేయడానికి బీసీవై పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది. విద్యార్థులు విద్యను క్రమశిక్షణగా చదువుకుని పాఠశాలకు, తల్లిదండ్రులకు, గ్రామంతో పాటు మంచి పేరు తీసుకురావాలని పద్మా మహిళా మండలి ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ జూలియన్ రాజు అన్నారు. పద్మా మహిళా మండలి కాజీపేట సహకారంతో ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ జూలియన్ రాజు ఆధ్వర్యంలో బుధవారం సాయంత్రం రేణిగుంటలోని ఆర్సీఎం పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యా సామగ్రి పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని బుధవారం సాయంత్రం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రేణిగుంట సర్పంచ్ నగేష్ పాల్గొని ఆయన చేతుల మీదుగా నోట్బుక్స్, ప్యాడ్స్, పెన్సిల్స్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ నగేష్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థి దశలోనే పిల్లలు క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అభ్యసించి ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాలని సూచించారు. పద్మా మహిళా మండలి ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ జూలియన్ రాజు మాట్లాడుతూ ఆర్సీఎం విద్యార్థులకు విద్యా సామగ్రిని పంపిణీ చేశామని, అదేవిధంగా సాయంత్రం వేళ ట్యూషన్ ఏర్పాటు చేసి వారికి బోధించే విధంగా ఏర్పాటు చేశామన్నారు. విద్యార్థులు బాగా చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి తల్లిదండ్రులకు, సమాజానికి, తమ గ్రామానికి ఉపయోగపడాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుమశ్రీ లక్ష్మి, శ్రీను, ఉపాధ్యాయులు సౌరి, చెన్నయ్య, తేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతి సంవత్సరము మా ఇంట్లో చేస్తూ ఉంటారు. ఐఓబి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకులో మీకు ఉన్నాయి కదా పాస్ పుస్తకాలు, బాగా కూర్చో. ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకులో డిప్యూటీ మేనేజర్గా రిటైర్డ్ అయినారు. అయినా సేవా కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటారు. మన స్కూల్కి ఫ్రీ బుక్స్ ఇచ్చినా కూడా ఆయనకు మన స్కూల్కి ఇవ్వాలంటే కొంచెం సంతోషం. అందుకని 10th విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చినప్పుడల్లా పాస్ అయిపోతున్నారు. మరి వాళ్ళ హ్యాండ్ అటువంటిది అంటే ఇచ్చేటువంటి దానగుణం వల్ల అందరూ పాస్ అయిపోతున్నారు. ఇప్పుడు కూడా 6, 7, 8 తరగతులకు రోజు సాయంత్రం పూట కొద్దిసేపు ట్యూషన్ అమ్మ. వీడు ఎక్కాలడితే సర్పంచ్ గారు వాడు 8 4 36 అంటాడు. అంటే ఈ 1.5 నెలల చదువు గాలికి పోయింది.
ఈ 2 వారాలైనా చదువు. ఇది కూడా ఇంకా రెడీ కావడం ఇంకా వాళ్ళు పిల్లలకి మా పాఠశాల పిలిస్తే చదువుకునే 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ పిల్లలకి పుస్తకాలు పరీక్ష పెళ్లి వచ్చాను. అక్కడ వచ్చిన తర్వాత 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ చదవమంటే కనీసం తెలుగు చదవడానికి రాలేదు. అందుకోసమనే సారు గొప్ప మనసుతో మీకు ట్యూషన్ పెట్టి బాగా చదువుకోవాలని మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలని ఆ ఉద్దేశంతో మీకు అవకాశం ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇంత మంచి అవకాశం ఎప్పుడు దొరకదు. మీరు ట్యూషన్కి రెగ్యులర్గా రావాలా, ఆ ట్యూషన్ బాగా చదువుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను ఒక పిల్లలకి ప్రశ్న అడుగుతాను, వాళ్ళు లేచి వాళ్ళు చెప్పిన పిల్లలు రావాలి. ఇక వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి చూద్దాం. తిరుపతిలో పర్యటించిన చెప్కో అడ్వైజరీ కమిటీ బృందం, మురుగునీటి శుద్ధి విధానాన్ని ప్రశంసించిన బృంద సభ్యులు. దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించి 50 సంవత్సరాలు అంశంపై తిరుపతిలో మేధావుల సదస్సు, కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరిని ఎండగట్టిన లోక్సభ సభ్యురాలు అపరాజిత సారంగి. ప్రతి హాస్టల్లో తనిఖీ చేస్తాం, విద్యార్థుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదు. కలుషిత ఆహారం తిని అస్వస్థతకు గురైన బీసీ బాలుర హాస్టల్ విద్యార్థులను పరామర్శించిన శ్రీకాళహస్తి ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి. భారత అంతరిక్ష చరిత్రలో మరో నూతన అధ్యాయం, యాక్సియం 4 ద్వారా రోదసిలోకి దూసుకువెళ్లిన భారత వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.